बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू ढेरों ग्रानों कतन को औरिदन को ज़यम दा खैबर पुख्तनख्वाना साहिबजादा सुहेल जावेद ग्रानों कतन को पदे वीडियो के बा नन मुंगा द PTI दा तम तारीख चिकम जलसवा दहागे मुतल्लिक और दहागे ना पस चिकम सियासी सूरत हाल पर मुल्क के पैदा शवे दे पागे बांधे सरसरी खबरें को खुदे नमक की चीज़ पदे बांधे खबरें कम तासो टोलो मुलगरो तो दाख्वास कुम चीज़मा दा चैनल सब्सक्राइब के लाइक के और कमेंटे हम के ग्रानों को तुमको सिंग चिता उस्ता पता दा परुन्ना बलोरस द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यो जलसा द इस्लामाबाद बहुदूद के मुनक़द शेवा पदे जलसा के द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चिकम मरकजी कायदीनू हागी दी ता खिताब कड़ियो और पदे खिताब के जमन दा सूबा खैबर पुख्तनख्वा वज़ीर आला सिब चिकम दे अमीनुल्लाह गंडापुर से हागी खिताब हम शामिल हो ग्रानों कतन को द वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा चिकम खिताब पहागे बांधे ज़ाहिर दा अगर खिताब के दा से अल्फाज हागी इस्तेमाल करूँ द मुसल्लह अफवाज खिलाफ द बाज़ी जनरलों खिलाफ और द मुल्क के द अमन अमान हवाले सरा यानी दहशत गर्दे हवाले सर सो खबर दा से चे हागी में कड़े हुई और बिया द पंजाब द वज़ीर आला सिंगा आगी चे आगी मुतवज्जो कड़ी पकमंदाज के और वो विलू चे राज रा रवाने में और गुरु बा खाम खबर आजम नोदा से यो सो खबरें वे चे ज़ाहिर दा पागे के मुल्क के सियासी हलचल चिकम दे आगा रागे और दा हर तरफ ता द वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा चिकम खिताबो द मुल्क पर मुख्तलिफ हिस्सों के पदे बांधे डेर द तशवीश इजहार उकड़ेशो दे खिताब न पस द खैबर पुख्तनख्वा वज़ीर आला सो वो अत घंटे पर्दे स्क्रीन बांधे मखामख न रातल और दा कयास याराने शुरू शेवे चे वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा अमीन गंडापुर हम हाउस अरेस्ट शेवे दे खुदा से नवा बल्कि दी रोर अमीन गंडापुर चिकम दे फैसल अमीन गंडापुर हागी दा खबरा कड़ी दा चे वज़ीर आला चिकम दे दागी इस्टेब्लिशमेंट सरा तवील तरीन मीटिंग हो और पागे के दहशत गर्दे हवाले सरा यो सो खबर चेर इंसदाई दहशत गर्दे बसिंगा इकदाम को दागे हवाले सरा हागी खबरें तरी कड़ी दी खुजाहिर दा खुद दी मौक़िफ़ थे दे मौक़िफ़ सरा सुमरा इत्तेफाक की दीशी सुमरा नशी की दे दा खुबा रवाने रोज़ी चिकमी दी आगबा मुंगता मखामख की चे पदे मुलाकातों के स शवी और स नदी शवी खो वज़ीर आला चिकम खपल खिताब कड़ियो और कम धमकी आमेज़ तरीका बांधे हागी कम खबरें तरी कड़ी वे पखपला जल सके ज़ाहिर दा चे बाज़ हल्को चिकम दे आगे पदे तशवीश इजहार करो और खुसूसन द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चिकम सरकर्दा कायदीन दी जबकि राना सनउल्लाह शामिल दे ख्वाजा आसिफ शामिल दे दी डेर सखर द अमल द वज़ीर आला पदे बयान बंदे ज़ाहिर करो और राना सनउल्लाह खुतर दे पूरी हुई ज़करत पंजाब तराशा पबल ख्याल बांधे नबिया बगुरु चित द अटक नसिंग दे ख्वाराजी नो दा से लेवल खबरें चिकमी दी हागा पकराले द सूबा खैबर पुख्तनख्वा गवर्नर चिकम दे फैसल करीम कुंडी से दागी तरफ हम मौक़िफ़ रागलियो और हागी द वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वाना द मुस्तफ़ी दो मुतालबा कड़ी दा और दे विलू चे पसूबा के द अमन अमान हवाले सरा और द वज़ीर आला द गैर ज़िम्मेदाराना रवैये दा तकाज़ा दा चाग दे दखपल होदेना मुस्तफ़ीशी ग्रानों को तुमको कुतासो उगोरे द वज़ीर आला और द गवर्नर दे खबरों ना पस चागी दा दी इस्तीफ़ा मुतालबा कड़ी दा जमा बख्याल दे सरबा पर मुल्क के और बिलखसूस पर सूबा खैबर पुख्तनख्वा के सियासी कमा गर्मा गर्मी चिकम दा पदे के बा इजाफा की और द वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा दे खिताब न पस को फ़रस का पदे बांधे खपल स्टैंड अली नो और दा से कई पंजाब तजी नो ज़ाहिर खबर दा जदल तबादी हुकूमत ता मुश्किलात पैदा की और किदीशी दा मुश्किलात ददी सूबाई हुकूमत कुर्बानी हम वी ग्रानों को तुमको सिंग चिता उस्ता पता दा सिंग चिदा हुकूमत रागलियो द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नो दलता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खपल गवर्नर फैसल करीम कुंडी चिकम दे हागी दलता जिम्मेदारियाँ वता वरकड़े वे और हागी हल्फू चत कड़ो और वगा दे वक्त के द सूबा खैबर पुख्तनख्वा गवर्नर दे हागी वक्तन फ़वक्तन द वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा
خلاف چې کوم دی خپل بیانونه چې کوم دي خپل پریس کانفرنس چې کوم چې دي هغه کې باقاعده د اظهار کوي او د وزیر اعلی د غیر جمهوری او غیر پارلماني چې کوم د غیر رویه ده په هغه باندې هغه وقتاً هم خبرې کوي. هم دغه وجه ده چې کوم تقریر په اسلام آباد کې وزیر اعلی صاحب کړو نو په هغه باندې د فیصل کریم کندي صاحب طرف نه هم ډېر سخت رد عمل راغلی دی. ګرانو کتونکو دلته صورتحال په دې صوبه خیبر پختونخوا کې دی وخت کې دا دی چې دا خبرې ترې کېږي چې دا وزیر اعلی صاحب د بیان نه پس د دې تقریر نه پس اسټابلیشمنټ سره د دې ملاقات شوې دی او په دې کې دینه مطالبه شوې ده چې یا د خپلې کمې خبرې کړې دي په دې جلسه کې په دې معافي وغواړي یا دویم صورت دا دی چې د استعفا ورکړي. خو د یو طرف نه د دې تصدیق نه دی شوی چې را واقعي د دې اسټابلیشمنټ سره داسې مذاکرات شوي یا ملاقات شوي چې په کومه کې دیتا د معافي ویلي شوي چې معافي وغواړه یا د بیا استعفا ورکړي. خو عام طور باندې د تاثر دی په دې صوبه کې ولې چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې هم د اختلافاتو شکار دی او ډېر بانی قائدین چې کم د دي بانی ورکران چې کم دي چې مخکې وزیران پاتې شوي دي په خیبر پختونخوا کې ظاهر دا غي د پارټي نه خفدي او ډیر زیات په پارټي کې چې کم دي په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په دغه کې تنظیمونو کې اختلافات هم شته. ظاهر دا چې دغه مخالف ګروپ هم کوشش کوي چې را امین ګنڈاپور چې کم دي هغه د وزارت اعلان اخوا کړی شي او د پاکستان تحریک انصاف یو بل نمائنده چې کم دي هغه د صوبې وزیر اعلی شي. ګرانو کتونکو مستقبل کې د دې صوبه سیاسي خاکه څه جوړیږي په دې باندې به مونږ هم خبرې کوو. خو د وزیر اعلی د خبرې چې کومې په جلسه کې وي په دې باندې د مختلفو سیاسي جماعتونو چې کوم مشران دي هغې پې هم خبره کړې وه او د امین الله ګنډاپور چې کوم د دمکي امیز خطاب د دې شدید مذمت یې کړی دی. دې سره سره به زه دا ویم چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا د هغې موقف چې کوم دی هغه لا مخامخ نه دی راغلی. ګورو چې د وزیر اعلی موقف په دې سلسله کې سی خدا خبره ډېره واضحه ده کوم خطاب چې دی کړی نو ظاهره ده چې په دې باندې دینه معافي مطالبه شوې ده او یا د دینه استعفا مطالبه کم سے کم د گورنر خیبر پختونخوا طرف نه خدا خبره ډېره مخامخ ده. ګرانو کتونکو زه به دا ووایم چې د دې جلسې نه پس چې کوم په اسلام آباد کې په اتم تاریخ باندې پاکستان تحریک انصاف کړی وه او په دې جلسه کې دی کم خطابت کې کمی خبرې ترې او کمی کړي دي. ظاهره ده چې په دې باندې څه قوتونه چې کم دي هغه به خفي او د هغې نه پس به د پاکستان تحریک انصاف خلاف چې کوم ګراوند دی ظاهره ده چې هغه به مزید جوړیږي سمیږي او د پاکستان تحریک انصاف د لپاره به ډېر لوی مشکلات پیدا کیږي. دې وخت کې هغې مخکې په مشکلات دي تحریک انصاف قائد چې کوم دی د هغه خلاف هم ویل کیږي چې را کیدای شي د کیس چې کوم دی ملټري کورټس ته راشي. وجه وا چې عمران خان صاحب پخپله هم د دې خلاف اسلام آباد عدالت ته تللی او هلته درخواست ورکړی چې را زما کیس چې کوم دی دا ملټري کورټ ته لاړ نشي. ګرانو کتونکو دا خبرې واضح کوي چې را مستقبل قریب کې زموږ کما سیاسي لاره ده د پاکستان تحریک انصاف دا د مشکلاتو لاره ده او ظاهره خبره ده چې په ملک کې د وخت کې د انتشار سیاست نه دی پکار او ظاهره ده چې په ملک کې د دهشتګردۍ ختمولو لپاره په ملک کې سیاسي استحکام ډیر ضروری دی چې هغه د وخت کې مونږ ته ښکاري ولې چې دا یو حقیقت دی چې پاکستان تحریک انصاف د وخت کې د ملک یو مضبوط جماعت او د پاکستان تحریک انصاف ورکر دی وخت کې د هغې په کال باندې په سړکونو راوتو ته هم تیاري. ګرانو کتونکو زه به دا ووایم چې دې وخت کې په ملک کې د امن و امان د قیام دپاره د دهشتګردۍ د خاتمې دپاره دا ډېره ضروري ده چې په ملک کې د سیاسي استحکامي او ټولې سیاسي پارټۍ چې کومې دي دا یو ځای شي کینی په یو میز باندې کینی او د دې مسلو چې کومې پاکستان ته دې وخت کې مخامخ دي خصوصا د دهشتګردۍ مسله چې کومه ده د سره سره د ملک معیشت چې کوم دی د ملک معیشت صورتحال چې څومره دې وخت کې خراب دی زما په خیال زموږ د ماضي په تاریخ کې د دې هیڅ قسمه داسې واضحه مثال نشته دا کم حالات چې دې وخت
کې دي د پاکستان عوام ته خصوصا چې کومه ګرانی ده د دې په حواله سره نو ظاهر ده چې په ملکی مسلې ډېری دي او زموږ سیاسي قیادت چې کم دي د بدقسمت نه دی وخت کې د کورسې په جنگ باندې خطر دي او د دې جنگ نتیجه ده چې د اثرات په غریب خلکو باندې پروزي او هغه حکومتونه چې د غریب خلکو د مفاد لپاره په اقتدار کې راغلي د بدقسمت نه هغه د عوامو د لپاره عوامو ته د ریلیف ورکول د لپاره هغه اقدامات اونکړي شي کم چې دی جماعتونو لپاره هم دغه وجه ده چې د پاکستان سیاسي جماعتونو چې کم دي په دې باندې د عوامو اعتماد چې کم دی هغه ورو ختميږي سیاسي قیادتونو لپاره دادي چې هغه د وخت کې د عوامو صورتحال چې کم دی د دې معاشي صورتحال چې کم سے کم د وخت کې کم دی په دې باندې خصوصي توجه ورکي او په مشترکه تور باندې دي په پارلیمنت په ذریعہ باندې دي دا ټول جماعتونه کینی او یو متفقه رائے لایحه عمل چې کم دی هغه دی جوړ کی یو روډ میپ جوړ کی چې دهشتګردي به موږ څنګه کنټرول کوو په ملک کې به دا ګرانی څنګه ختمو په ملک کې به د معاشي صورتحال چې کوم خراب دی ورځ پر ورځ باندې کارخانې زمون لګیا دي بنديږي زمون بیروزګار چې کوم دی هغه د روزګار مواقع په پاکستان کې نشته او دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې دی وخت کې زمون د ملک نوجوان طبقه اعلی تعلیمي یافته طبقه چې پکې ډاکټرز او انجینیر خصوصي تور باندې شامل دي دا لګیا دي د ملک نه بار روان دي چې دا یو ډیر لوی نقصان دی د ملک لپاره ضرورت د خبره دی چې په ملک کې معیشت خپل لپاره او سیاسي استحکام راوستو لپاره دی ټول سیاسي جماعتونه خپل کردار ادا کړي